අපි මෙහෙම කිව්වේ මුලින් නම් අහගන්න. The ratio between the sine of the angle of incidence and the sine of the angle of refraction is a constant. ඔන්න ඔච්චරයි අපිට ලෝස් දෙකෙන් කියන්නේ. ඕක අපි ඔප්ටික්ස් වල නැවත කරනවා. උතෙන් දැන් තමයි ඔප්ටික්ස් පටන් ගන්න. right? අපි අනිත් ක්ලාස් එකේ මේ ඔයගොල්ලන්ගේ ස්කූල් යාළුවන්ගේ අනිත් එකේ ගිය සතියේ ඔප්ටික්ස් පටන් ගත්තා. මේක පුතේ අපිට මේ ගොඩක් තියෙන මේ මුල හරිය විතරයි මේ වේව්ස් අනිත් ටිකට අටක් ගාලා යනවා. ලියන්න අලුත් පැරග්‍රාෆ් එකක්. This constant known as the refractive index of the medium. This constant is known as the refractive index of the medium. Refractive index of the medium. Of the refracted wave relative to that of the incident wave. This law is also known as this law is also known as Snell law. Snell law. කියනත් මෙන්න මේ ටික පල්ලෙහාට ගන්න මේ පැත්තට. ඉතින් හරිද? මෙතන ලිව්වද? සමාධි හරිද? සුරංගි හරිද? sir. නෑ නම් මාරුලක් උත්තර දෙන්න ඒකම අපේ සමාධිකව උත්තර දෙන්නේ නැහැ නේද? එහෙනම් මා සුරංගි කියමු එතකොට පොඩ්ඩක් එයා කැමති රටක් ගාලා ආන්තයක දුන්නා.
දැන් ඊට පස්සේ පුතේ දැන් අපිට මෙයා demonstration of the wave refraction is done by ripple tank, but we can't demonstrate in the wave refraction by ripple tank by using two mediums. Reason එක තමයි පුතේ අපි medium දෙකක් use කරොත් ඔය ripple tank එකේ දැන් medium දෙකක් කියන්නේ liquid දෙකක් use කරන්න වෙන්නේ. මේ liquid දෙකක් use කරොත් මොකද වෙන්නේ? liquid එක use කරනකොට මේ දෙක mix වෙනවා. දැන් අපි 1 cm thickness එකක් තියෙන glass මේ tank එකක නෝක දාන්නේ. ඒ නිසා අපිට ඔයගොල්ලන් ගියසර ගාන practical එක පෙන්නපු එක මතක නා. අර එයා glass plate එකක් මේක immerse කරනවානේ. glass plate එකක් immerse කරපුවාම මේකේ depth එක වෙනස් වෙනවා. එතන velocity of the water waves is depend on the depth. relation එකක් තියෙනවා v equals ch root කියලා. v equals ch root මම තාම පොඩ්ඩක් ලියනවා note එකට. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? මෙයා when the depth is high velocity is high. ඒ නිසා අපිට මෙයා medium දෙකක් එනවා. depth එක වැඩි medium එකේ velocity එක වැඩි. depth එක අඩු medium එකේ velocity එක අඩුයි. එතකොට අපිට two different mediums we can propagate by using the change in the depth of the water tank. There is a demonstration of the ripple tank for the waves refraction. It means the medium te මෙයා මේ තියෙන tank එක නම් අපි මොකද කරන්නේ? මෙන්න මෙහෙම glass plate එකක් තියෙනවා. කියලා මේක depth එක වෙනස් කරනවා. දැන් depth එක වෙනස් කරපුවාම මේ තියෙන්නේ glass plate එක. glass plate. දැන් අපි මෙයාගේ cross section එක බැලුවොත් අපිට පේන්නේ මෙන්න මෙහෙම. මේ පැත්ත තමයි glass plate එක තියෙන්නේ. දැන් අපිට පේනවා මේ පැත්තේ H1. මේ තියෙන water නේ. මේ පැත්තේ H2. The relation එක තමයි V equals TH root. V equals TH root. එහෙනම් අපි දන්නවා V equals TH what? මෙතන එන්නේ V equals TH2. එහෙනම් H1 is high. Then V is high. Velocity is high. There H2 is low. Then V is low. එහෙනම් මේ තියෙන velocity very medium. මේ තියෙන කවුද velocity low. නිසා අපි කියනවා මේ medium එක medium of velocity high. මේක අපි කියන්න පුතේ ඔප්ටික්ස් වල නම් මෙයා රෙයා මීඩියම් කියලා අපි කියන්නේ. අර මම විදින් බ්‍රැකට් ගන්න අපි මේකේද රෙයා ඩිස් කියලා ගන්න නැහැ. නමුත් ඒ ටර්ම් එක පාවිච්චි වෙනවා. දැන් මෙයාගේ medium of velocity less මේක අපි කියන්නේ මෙයා dense medium. මෙයා rare medium. මෙයා dense medium. dense medium. right? එතකොට පුතේ අපි wave එකක් මේක generate කරොත් wave එකක් generate කරොත් මේ medium එකේ මේ එක දිගට පල්ලෙහාට එන්නේ මම ඉන්න නිසා මම මේ පැත්ත යන්නේ. මේ දින ලැම්ඩා මේ දින ලැම්ඩා
එතකොට v equals th 1 v equals th 2 එහෙනම් the velocity high නම් v equals f lambda v is high lambda 1 is high v is low lambda 2 is low ඔන්න මෙයාගේ waves generate වෙන විදිහ කොහෙද මෙයා ripple tank එකේ දැන් මේක අපි straight wise waves එකකින් ගත්තොත් ඒ කියන්නේ මෙහෙම මේකේ lambda 1 මෙතන එනකොට මෙයාගේ lambda 2 lambda 1 is greater than lambda 2 තාම refraction of the waves මේක direction පෙන්නුවේ නැහැ හැබැයි ওই විදිහට තමයි මෙයා direction එන්නේ right ලියන්න මෙන්න මෙහෙම demonstration of refraction demonstration of refraction by waves of water can use ripple tank by placing the sheet of glass to cover part of the base of the ripple tank containing water to stop it is possible to prepare two mediums because velocity of the wave depend on its depth v equals ch root to stop hence deep water behaves a region of a rare medium while shallow behaves region of denser media කියලා පුතේ මේ ඩයග්‍රෑම් ටික පල්ලෙහාට දාගන්න එක පෙළට මේක ඇඳලා පල්ලෙහාට මේක දාන්න
සමාධි සර් නිවාඩුවක් ගත කරන්නේ නේද ඔය ආවේ? මේ මොකද්ද මන්දා මම මේ නංගිට එන්න ඕනලා සර් දැන් මට මේ දෙයට නැතුව එපා වෙලා ඉන්නේ සමාධිය නිවාඩු හිටියාගේ සිග්නලුත් අඩුයි. පැය භාගයකට සැරයක් විනාඩි 15ක ඉන්ටර්වල් එකක් හම්බ වෙනවා ආපහු වෙනවා නේ. නිවාඩුවකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හිමාලි ඔව් සර්. සමාධි දැන් මොකට ගියේ සතියේ ඉඳන් ප්ලෑන් කරලා ආවේ කොහොම හිටියට? දැන් සමාධි අනේ නෑ සර් බොරු මට තිමාලිටවත් කියන්න බැරි වුණා ඕන අහන්නකෝ දැන් අද අපේ පුතේ දවස් 4ක් හරි සමාධි කලින්ම පන්ති පිසුත් දැම්මා. දැන් ආපහු සමාධි ඉන්නේ ඉස්කෝලේ පටන් ගන්න දවසේ තමයි කුරුණෑට. ආපහු වෙන්නේ නැහැ බයින්නේ. නෑ මං අම්මට කිව්වා මට ඉන්න බෑ කියලා. ඔය ඉන්න එක හොඳයිනේ පුතේ මම විහිළුවට නෙමෙයි හොඳ සේෆ් නේ. ඔය පැත්ත හොඳ නැද්ද? අනේ ඒ වුණාට අප්පා මොනවත් සිග්නල් වත් නැතුව කරන්න බෑනේ ක්ලාස් ඒකට එපා එහෙමනම් පුටි ගැටලුවක් නැත්තම් හොඳ සේෆ් එකක් තියෙනවා. ඔව් මං එදා ගියා නිකවැරටියෙන් ටිකක් පහු කරනකොට තියෙනවා මේ පොඩි තුම්මන් හන්දිය. එතනින් ගිය හැකි කොලියා පිටියෙත් නේද? දන්නේ ඉතිකොල කුලියා පිටිය මම ඔය ගියා මේ ආනමඩුවට ගියා. ඔතනින් ඇවිල්ලා මෙහෙන් කුලියා පිටිය ආනමඩුව දන්නවද? ආනමඩුවට ගියා දැන් මාස කීපයකට කලින්. ඩයග්‍රෑම් ටික දාගන්න පෙතර වෙලාව හරියයි වගේ.
අම්මා ඉස්සෙල්ලා වැඩ කළේ ආනමඩුවේ ඉස්කෝලේ ගැන සර්. එහෙමද? ඔව් සර් ආනමඩුවේ ඇතුලේ වල්පාලු කියලා පැත්තක ඉස්කෝලේ එක තමයි වැඩ කරේ. මේ කවුරු හරි මේ දැන් අම්මා තාත්තයි මේ ගම විලිකරටි කියලා. නිකවැරටිය අම්මලායි ගම. ඔය පැත්ත හොඳයි පුතේ ඉඩම් අක්කර ගණන් තියෙන්නේ නේද? ඔව්. ආතුකම් උපරිමයි. නිකවැරටිය වැවක් පහු කරනකොට වෙඩින් හෝල් එකක් තියෙනවා වෙඩින් එකකටත් ආවා. ඔව් සර් තියනවා බුද්ධි සමුද්‍රය කියලා. මොකක්ද ඒක නම බුද්ධිද මොකද්ද? බුද්ධි සමුද්‍රා කියලා. ඒ ඔය යනවලු කෙනෙක් වෙඩින් එකක් තිබිලා ඔයා මම හිතා දැන් ඩේට් මාස ගානක් ෆෝන් එකට කරා. ඔය පැත්තේ පුතේ කොරෝනා බෝ වෙන්නෙත් නැහැ මොකද ගෙවල් තියෙන උඟ ඈත ඈතනේ හුලඟින් යන්නෙත් නැහැ. එහෙමත් එහෙමයි මෙයාලා හරි පරිස්සම් සර් කුරුණෑගලටත් වඩා. ඈ පුතේ ඔය ඉඩම් උඟක් ලොකුයි නේ ඈත ඈතනේ තියෙන එහෙම සම්බන්ධතාවත් අඩුයි. හැමේරේ මරයට මෙයාට යන්නෙත් නැහැ. පුතේ ඔයගොල්ලෝ ඉවර නම් මට කියන්න ගෲප් සරහට ටික. ඉවරයි සර්. ඒතර පුතේ අපිට ඕකේ හෝම්වර්ක් ටිකක් අද බලමු කරන්න තියෙනවද කියලා. මොකද තියරි එක දිගට තියෙන මේක ලබන සතියෙන් තමයි ඉවර වෙන්නේ මේ රිපල් ටැංක් එකේ කතන්දරේ. right පුළුවන් පුතේ අඳින්න මෙන්න මේක. මේ 22 ගෙදරදී කරන් 22 25 26 ඔය ගණන් ටික කරන්න. හරි. හවස එන්නේ MCQ පන්තියට 7ට.